प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। अज असी डॉक्टर सुहिंदर सिंह वंजारा बेदी जी की स्वै जीवनी गलिए चिक्कड़ दूर कर दे एक खंड अपनी सोच दे गहरे साए जो साडे पाठक्रम का हिस्सा है बारे गलबात करांगे। सब तो पहला ये जान लेना जरूरी है कि स्वै जीवनी हुंदी की है, स्वै जीवनी तो भाव की है। जीवन दियां ਉਹ तंदां जो असी हड्डी हंडाइयां होन, जीवन का अनुभव जो किसी विरसे विचों नहीं मिलता सगों असी आप कमाउंदे हां, उसनूं की कहंदे हन? स्वै जीवनी। ते इवें ही लेखक ने अपने जीवन कारज नूं पछाणन दे अपने यत्नां बारे लिखिया है। डॉक्टर साहब का जन्म सरदार सुरिंदर सिंह बेदी अते श्रीमती प्रेम कौर दे घर 1924 ईस्वी नूं सियालकोट जो अज पाकिस्तान विच है होया। डॉक्टर साहब ने अपनी जिंदगी नूं सफल बनाउण लई सिर्फ घालना ही नहीं कीती सगों बूंद विच सागर हो जाण दी इच्छा दे जज्बे नूं प्रगटाया है। बूंद विच सागर हो जाण दी इच्छा, मैं की कह रही हां तुसीं ध्यान नाल सुन रहे होवोगे। बूंद जदों सागर विच मिलदी है ते ओह की कुछ करदी है, ओह सागर ही हो जाती है। इवें ही डॉक्टर साहब ने ज्ञान प्राप्त किया ते इस विच लेखक ये कहना चाहता है कि जिंदगी विच मनुख ने जो कुछ भी मुल्यवान प्राप्त किया है ये उसकी मेहनत का सदका है। मैं कहा सी ना बूंद विच सागर, ते इत्थे ओही गल आ गई कि ये उसकी मेहनत का सदका है। सो कर्म तो बिना संसार के सारे सिद्धांत निरार्थक हैं। लेखक बचपन तो ही निक्कियां निक्कियां खुशियां विच अपने आप नूं लभण दी कोशिश करदा रहा, क्योंकि उहदे विचार अनुसार मनुख अपनियां सोचां, लालसावां अते आदर्शां अनुसार ही जिउंदा है। मनुख नूं अपनी व्यक्तिगत सोच अते सोच दी धारा तो कदे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वह चाहुंदा ही नहीं कि मैं इन्हां चीज़ां तो मुक्त होवां। इहदा वड्डा कारण यह भी है कि जिहड़े सोचदे है उन्हां दे मोढियां ते ही सिर हुंदा है, जिहड़े भीड़ विच लुक जांदे है उन्हां दे ना सिर हुंदे हन ते ना पैर। कहण दा भाव यह है कि वह चाहुंदे हन कि जिवें है तिवें ही चलदा रहे, जिवें जिंदगी चल रही है उवें ही चलदी रहे, क्योंकि जे अगे कुछ करना पवेगा तो उठना पएगा। ये उहदी फितरत विच नहीं सी। ते लेखक अपने बचपन बारे दसदा है कि स्कूल विच पढ़दे समय उहदे हिसाब दे मास्टर अर्जन सिंह जी का उस उत्ते गहरा प्रभाव पिया। इत्थे मैं एक गल ये दसना चाहती हाँ कि जदों असी गहरे प्रभाव की गल कर रहे हैं, इहदा मतलब की है कि साडा चौगिरदा सानू अपने आप नू कबूलन लई तैयार रहिंदा है। जिहड़ा चौगिरदे जिस चौगिरदे दे विच असी रहिंदे हां उहदा प्रभाव ना जाणे हुंदियां भी असी कबूलदे हां। ते इत्थे होया भी इवें ही। उन्हां दे मास्टर जी हिसाब पढ़ाउंदे सी ते हिसाब लेखक नूं भी बहुत अच्छा लगदा सी, क्योंकि जो चीज़ तुहानूं चंगी लगदी है वो चाहे किहो जी भी होवे तुसीं उहदे प्रभाव दे हेठ आ ही जाने। इसे तरीके नाल वो भी हिसाब दा ही मास्टर बनना चाहुंदा सी। क्यों? वो चाहुंदा सी कि मैं हिसाब दा मास्टर बना कि मेरे जिहड़े मास्टर जी है उन्होंने हिसाब दियां किताबां भी लिखियां जो पाठक्रम विच पढ़दा सी। उन्होंने एक अलोकार गल लगदी सी कि मेरे मास्टर जी ने हिसाब दियां किताबां लिखियां ते पता नहीं किन्नी क वड्डी गल है, ते उन्होंने चेटक भी सी हिसाब पढ़न दी। इस करके वो भी हिसाब दा मास्टर बनना चाहुंदा सी ते सारियां गल्लां जिहड़ियां सी उस उत्ते डूंगी छाप छड्डदियां गईयां। दिन बीतते गए, क्योंकि तुहानूं पता है समा किसे दा भी सानू समय दे हाणी बनना पैंदा है। समा किसे दा हाणी नहीं बनदा, ते दिन ते समय ते घंटे अपने आप बीतते जांदे है। दिन बीतते गए, लेखक ने स्कूल तो कॉलेज वाल पैर धरिया। स्कूल तो ही लेखक नूं पढ़न दी चेटक लग चुकी सी। जिंदगी दा एक पड़ाव उह सर कर चुका सी ते दूजे दी दहलीज ते खड़ा सी। दूजे दी दहलीज, ये तुसीं छोटियां छोटियां गल्लां याद रखो, छोटियां छोटियां गल्लां नूं चंगी तरह सुनो, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाउण वेले ये जिहड़ियां चीज़ां हैं तुहाडे काम आउणगीਆਂ ते तुसीं सुणदे जाओ। दूजे दी दहलीज ते खड़ा सी, मतलब कि अगे आने वाला समा जिहड़ा उहदा इंतजार कर रहा सी। जिवें इच्छावां नित जवान हुंदियां हन उसे तरह लेखक नाल भी वापरिया ते कॉलेज जांदियां ही उसकी मुलाकात एक विलखण शख्सियत दा मालक
ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਲਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਕੀਲਿਆ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਲਿਖੇਗਾ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜਾਂਗਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜਾਵਾਂਗਾ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੂਹਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਜੇ ਰੂਹ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰੂਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣਾ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉੱਚਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁਲਾਂਘਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਡੂੰਗੀ ਸਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ BA ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਗੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੁਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਨ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਲਗਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਹਿਰਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਉੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਵਚੇਤਨ ਸਾਡਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਜੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1946 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ MA ਪਾਸ ਹੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਜੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਰਜੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰੜ ਤੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਆਸ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ ਤੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲਓ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਚਰਿੱਤਰ ਐਮਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ। ਐਮਏ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੀ ਐਮਏ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 1950 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਮਏ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਖਲੋਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖੰਭ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਮਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ 2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਚਾਹੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਕੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਈ ਉਸਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ 6-7 ਨੰਬਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ 2nd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹ 3rd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ 3rd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮਏ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਉਸਦੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਯੋਗਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰੱਥਾ। ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਵਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੌਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਅਵਸਰਾਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ PhD ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, 2nd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ 3rd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਈ, ਪਰ ਹਾਰਿਆ ਉਹ
ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਿਆਂ ਹੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸਨੇ PhD ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਗਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਧਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਪਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਨ ਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1950 ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਪੋਠੋਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ? ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 4 ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ, ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਠੋਹਾਰ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 14-15 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਨਿਮਾਏ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਪੀਂਗ ਵੇ ਮਾਈਆ, ਪੀਂਗ ਝੁਟੇਂਦੇ 2 ਜਣੇ ਨੀ, ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਤੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਵੇ ਬਾਈਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ?
ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਹਿਤ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਨੀ ਮਾਏ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਪੀਂਗ ਵੇ ਮਾਇਆ ਪੀਂਗ ਝੁਟੇਂਦੇ ਦੋ ਜਣੇ ਨੀ ਓਏ ਆਸ਼ਕ ਤੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਵੇ ਮਾਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਢੋਲਕੀ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਇਹ ਧੁਨਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਿਰਕਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਲਈ, ਲੇਖਕ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਝ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਣਗਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੱਝਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਗੁੱਝਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਆਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਤੇ ਉਲਾਨੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਨੇ ਦੇਣਾ, ਮਿਹਣੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਲਾਨੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਿ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਤੇ ਉਲਾਨੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਉਲਾਨੀਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਲਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰੀ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੈਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਆਂਢਣਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਏ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਕਾਗਜ਼ ਸਮੇਟਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਨ ਬਿਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਹਰਕੁਲਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹਾਰਡਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ? ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਈਕਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ।
ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਫਾਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਸੀਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਚੱਲ ਚਲੇ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁਰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੂੰਹ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਲੇਖਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਓ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਰਕੁਲਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 20 ਰੁਪਏ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖੰਭ ਉੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਡੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਸੀ। ਪੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਰਡਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਰਡਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁੱਲਦੇ ਸਾਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪੜਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਨਿਆਮਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਘਰ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਥੱਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੇਵਰਾਜ ਚਾਨਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਦੇਖੋ, ਹਾਰਡਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੋ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਇਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਫਰੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਬੈਠਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਔਰ ਪੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਿਠਾਈਏ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਪੜਾਕੂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਕਾਗਜ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਮੱਲਕ ਦਿਨੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੱਲਕ ਦਿਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਸੀ, ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਨਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਕਮਾਏਗਾ, ਘਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹੋਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਪੀਣ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਜੇਕਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਉਤਨੇ ਵੱਧ ਚਮਕਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੰਡ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਭਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁੜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁੜਨ ਦੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੰਭਵ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।